साढ़े सारे दोस्त नीली आले ते नीली तो इलावा भी रावी आले पूरे पाकिस्तान तो बफलो लवर्स अज इकट्ठे होए ने उन्हां दी तरफों असी अज एक आपदा जो जवाब है वो रिकॉर्ड कराना चाहते जी। ये कोई आज तो 4-5 दिन पहले गोट एंड बुल एसोसीएशन दे प्रेसिडेंट चौधरी अता साहब के दफ्तर एक गल हुई जिहदे विच शाहनवाज मल्ली साहब ते सजाद हाली साहब ने एक गल की कि असी नीली दी मज बेकार मज है असी उस दी बिना ते अज इंटरव्यू या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिहदे ते असी मुज़ामती जवाब आपदा ते उन्हां दा चैलेंज उन्हां सानू इस ते चैलेंज कीता कि असी आके मज चोना चाहते हैं जी। असी उन्हां दा चैलेंज खुले दिल नाल कबूल करने हैं कि साडे कोल आण ते असी इंशाअल्लाह ओदी SOPs बना लिसां ते जेड़ा चैलेंज उन्हां दा कबूल करने सही है जी हो गई। इस तो इलावा बाकी जेह्ड़े है ना जी मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहना हाँ कि सारे 100 किलोमीटर करके साढ़े को तशरीफ ले आए ने रोजे की हालत विच ते बाकी जेह्ड़ी है गल मियां राशिद साहब ते राणा वकास साहब करनगे। अच्छा एक सवाल छोटा जी है सवाल कि ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ SOPs ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ SOPs ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह। राबता मेंबर कौन कौन होंगे शाह जी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਰਾਣਾ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰਸ ਆਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਤਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ कि सानू दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए असी इसमें ज़्यादा मजीद डिले नहीं कर सके जेडे असी अर्जेंट बेसिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देसी है बंदा ये तो पंजाबी है बंदा तो पंजाबी च करांगे गल बिल्कुल साफ सुथरी। हाँ जेड़ी ते मैनू जाती तकलीफ हुई ना ज्यादा हाँ जी बहुत सारे मुख्तलिफ बंदे दी गल्लां सुनते रही ने माई दे बारे च किसी को चंगा कह रहा होंदा कोई किसी को माड़ा कह रहा होंदा किसी को कोई पसंद होंदी किसी को कोई पसंद होंदी जी जी लेकिन जी मैनू तकलीफ हुई ना हाँ वो हुई चोई अता गुज्जर साहब की जी जी और तकलीफ इस तरह बेतहाशा हुई कि उन्हों का जोड़ा कोई साढ़े मेरे या मेरी टीम जी है ना उन्होंने बारे एक बड़ी पॉजिटिव पिक्चर सी उन्होंने जी जी कि यार वो एक माए के लवर ने बफलो पसंद करते हैं उत्ते माड़े चंगे पैसे भी लाते हैं और जिन्नियां भी महफिल हुई साड़ियाँ कुछ मामला दोस्तों को पता भी नहीं उत्थे उन्होंने कहते सुनिया जी कि अगर मझ में कुछ जरा कोई नुकसान होवे तो मेरा खून खोलता है हाँ जी ते मेरे को बर्दाश्त नहीं होता तो हुण मैं इत्थे कहांगा कि इन्ने हज़ार इन्ने लखा लोग जिन्हां दा ये बेल्ट है जिन्हां ने कई 100 साल तो मेहनत की है ये उन्हां दी इज्जत भी है उन्हां दा रिज़्क भी है उन्हां दा जुनून भी है उन्हां दा इश्क भी है जी और दरिया दे बैठा सलाब भी चलते ने मीह नेरी भी चलते हैं और एडे लगन दे नाल मेहनत करते उस बेल्ट नूं चोई अता साहब ने कोल बंदे बिठा के और इन्ने भैड़े अल्फाज इस्तेमाल किए जी और जेदी मजम्मत जिन्नी बारी भी की जा सके वो उन्नी ही थोड़ी है सही बेताशा क्योंकि हाली साहब की जी कोई शख्सियत है उन्होंने बारे अगर मैं पूछने की कोशिश की जिस दोस्त ने उन्होंने शख्सियत बेसिकली सेम हुई है जी उन्होंने मज वास्ते अल्फाज इस्तेमाल किए लेकिन चौधरी अता की ये शख्सियत नहीं है चौधरी अता की शख्सियत जी अज तो पिछे शायद बहाल कर लैने नूं और मैनू उम्मीद भी है कि वो बहाल करनगे इसनूं माजरत करनगे और इस पूरे बैठ के दोस्तों के कोलों माफी मंगणगे कि यार मेरे ऑफिस दे विच बह के इन्हां लोगों ने जिहड़े अल्फाज इस्तेमाल कीते वो सरासर ज़्यादती है और वो गलत है। हाफिज़ साहब मेरे हाल हो सीधे और कैमरा पूरा लग के रख आओ हो गया जी। सैकंड गल यह है कि चैलेंज हुंदे हवंदे आए ने ये कोई गल नहीं लेकिन इत्थे एक साडी टीम नूं जिन्हां दे हिस्सा ने राशिद साहब जिन्हां ने गल शुरू की और बड़ी अच्छी गल शुरू की मैं इंशाअल्लाह सारी जिंदगी
ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਾਲੇ ਬੂਸਟਰ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਆ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਤਾ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਮੱਝ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਫਿਰ 305 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਸਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਝੋਟੀਆਂ ਦੀ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 350 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਉਹ ਤੋਲਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੱਭਣਾ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ 305 ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਚ 43 ਡੇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਓ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਗੁੱਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਰਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟਰ ਨੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਆਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਅਸਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਰੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਫਾਰਮ ਕੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੱਝ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਚੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਆਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮਹੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਫਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੀਂ ਚੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਾਵੀ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਆਪੇ ਗੋ ਮੈਦਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੋਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਤੇ ਆ ਜੋ ਚੋਲੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਏ ਆ ਚਾਚੇ ਰਫੀਕ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਓਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਾਚੇ ਰਫੀਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਨਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਨਾ, ਇਸ ਚੱਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੁੱਢੇ ਛੁੱਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਵੀ ਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ 50 ਨਸਲਾਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੰਮ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜੰਮ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਾਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗਵਾਲੀਏ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਈਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਈਆਂ ਘਰ ਬਰੀਡ ਕਰਾਣੀ, ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੇਚ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਚਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਂ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਮਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹੀਂ ਚਵਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਹੀਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਂ ਗਈ ਵੱਧ, 1 ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਮਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੀਲੀ ਦਾ ਨੀਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜੰਮ ਰਾਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਜੰਮ ਚਵਾਵਾਂਗਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕ੍ਰਾਸ ਚੱਦੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਨੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਹੀਂ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੀਂ ਚੋਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਟੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੌੜ ਲਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਲੱਤ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਂ ਚੋਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੱਝ ਰਾਵੀ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ 11 ਬੇਲੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਕਰਾਣਾ। ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਬਾਜ਼ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਟਾ ਦੁੱਧ ਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ 1 ਲੋਟਾ 4 ਲੋਟੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਲੋਟੇ ਭਰ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਭਰੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 1 ਲੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ 8 ਲੋਟੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਝ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੱਝ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਗੈਰ ਬੂਸਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਮੱਝ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਗਾ ਕੀਤੀ ਰਾਵੀ ਨੀਲੀ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 72 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜੋਟਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਾਲ ਨੀਲੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਟਾਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਪਾਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਟਾ ਬੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਬਾਜ ਨਫੀਸ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੀਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋੜ ਪਾਓ, ਉਸ ਆਖੇ ਗੁੜਦੇ ਤਾਂ ਝੂੜਿਓ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖੂਗਾ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਲੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਨੀਲੀ ਬੱਚੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੰਗਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਜਾਸੀ, ਫਿਰ ਅੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲੰਦਾ ਲਾ ਜਾਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਜਾ ਕੇ ਵਾਨਾ ਹਲਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਬਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਝ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੱਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਨੀਲੀ। ਮੱਝ ਸੂਏ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਨੀਲੀ। ਮੱਝ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੱਝ ਨੀਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਸਾਲ ਚੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੱਝ ਕਿਹੜੀ ਬੰਸੀ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨੀਲੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਜਾਸੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਲੀ ਦੀ ਪਿਓਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਦੀ ਵੀ ਪਿਓਰ ਹਨ? ਰਾਵੀ ਦੀ ਪਿਓਰ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਜੋਟਾ ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਟਾ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜੋਟਾ ਨੀਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੀਲੀ ਦੇ ਜੋਟੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੋਟਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਲੀ ਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦਈਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਨੀਲੀ ਦੇ ਟੱਚ ਨਾਲ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਝ ਕਦਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਚ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦਾ ਸੰਡਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੱਝੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਦੇ ਟੱਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।